بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کوشچن نمبر 52 پڑھیں گے۔ یہ اصول ثلاثہ میں سے تیسرا اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں علم حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے احوالات کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ رب العالمین کا تعارف، دین کا تعارف، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر دین کی صحیح تصویر، دین کی صحیح تعبیر اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے دین اسلام کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کے مکمل جو تفصیل ہے سیرت النبی کی کلاسز میں الحمدللہ ہم سن رہے، لیکن یہاں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ سیرت النبی کی جو کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن ہوتی ہے انشاءاللہ، اس میں تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ دیکھیں، کہتے ہیں سوال نمبر 52، نماز کی فرضیت کے بعد آپ کتنے سال تک مکہ میں رہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب فرض ہو گئی تو نماز کے فرض ہونے کے بعد کتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے، اور آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ آپ کو کس بات کا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا؟ جواب دیتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بعد آپ مکہ میں 3 سال تک رہے، پھر اس کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ڈیٹیلی طور پہ یہ بات سنی تھی کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پہنچائی، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور اب یہ نماز کی فرضیت اور ہجرت کے درمیان، یعنی معراج کے واقعے اور ہجرت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے اور آپ کے اوپر نماز فرض کر دی گئی، تو اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تک جتنی بھی نمازیں تھیں ان کو 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے جو 2 رکعتی نماز تھی، یعنی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اس کو سفر میں متعین کر دیا، اور جو مقیم ہونے کی حالت میں، حضر کی حالت میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کے اندر اضافہ فرمایا۔ جیسے کہ اہل علم نے اس چیز کو بیان کیا کہ سفر کی نماز تو باقی رہی، لیکن مقیم ہونے کی حالت میں اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعت پڑھی جانے لگی، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، وہ حکم یہ تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ ہجرت کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ مکہ والوں نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنے کے لیے مکمل طاقت و قوت کو لگا دیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کے لیے مکہ کی سرزمین کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا، اور اس انداز سے کہ جہاں اہل ایمان ہوتے وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم کے معاملات انجام دیتے، یہاں تک کہ ان کی زندگیوں کو کیا کیا گیا؟ تنگ کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ وہ مکۃ المکرمہ سے نکلے اور مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ اور مدینہ کی فضا اللہ رب العالمین نے پہلے ہی موسم یعنی 10 نبوت کے 10ویں سال حج کے موسم سے جو اللہ رب العالمین نے بنائی، یعنی 3 سالہ جو آخری مکی زندگی تھی، اس میں اہل مدینہ کے بیشتر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کی سرزمین میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے، جس کا اثر یہ ہوا کہ کافی بڑے بڑے سردار بھی مدینہ کے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے راستوں کو اللہ رب العالمین نے آسان فرمایا۔ یہ تمام چیزیں سیرت کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کے 13ویں سال نبوی اعتبار سے 13 سال، یعنی جب نبوت کا 13واں سال سٹارٹ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں آپ پر وحی الہی کے سبب سے سب سے پہلے شہر اور اللہ و رسول کے نزدیک سب سے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ کی وحی جہاں سب سے پہلے نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اور جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب ترین شہر اور محبوب ترین سرزمین ہے، اور جس کا ادب و احترام ہے، جس کا تقدس ہے اہل اسلام کے نزدیک، وہ سرزمین مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ کی جانب جانے کا حکم اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ اپنے رب کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ کے حکم کے عین مطابق آپ نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینۃ المنورہ میں آپ داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی اجازت سے بغرض ہجرت مکہ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے آپ برابر 13 سال تک پیغام الہی
तबलीग, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद मक्का वालों को समझाते रहे और मुकम्मल तौर पर उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगामात पहुंचाते गए। लेकिन लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत देनी थी उनमें से वो तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ईमान के अंदर दाखिल होते चले गए, यहाँ तक कि उनके साथ अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मक्का वालों ने मुख्तलिफ अंदाज से सताया, जुल्म सितम किया, मुख्तलिफ किस्म के मामलात अंजाम दिए, लेकिन उन तमाम ने इन तमाम जुल्म सितम को बर्दाश्त किया, तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और ईमान की हिफाजत की, ईमान को सलामत रखा और उसी ईमान की हिफाजत करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा से निकले और हिजरत की। यहाँ तक कि सहाबा की हिजरत के वाक़यात अहले तफसीर ने बयान किए हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिजरत का वाक़या हमारे आपके सामने है कि हज़रत उमर जब हिजरत का इरादा करने लगे तो बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का जो मक्का के बड़े बड़े सरदार थे उनके सामने जा जा के बोलने लगे कि देखो मैं आज यहाँ से निकलने वाला हूँ, इस रास्ते से निकलने वाला हूँ, तुम में से जिसमें ताकत तो कुव्वत है वो मुझे रोक के दिखाए। तो इस किस्म के भी मामलात थे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियात भी मौजूद थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को बजा लाने के लिए उन्होंने तमाम तक मामलात अंजाम दिए। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाजत नहीं मिली थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हिजरत के लिए तैयार थे और निकलना चाहते थे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद इस चीज़ को बयान किया कि एक दोपहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और ये वो वक्त था कि जिस वक्त आम तौर पे अल्लाह के नबी कभी तशरीफ नहीं लाते थे। दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे तशरीफ नहीं लाते थे। अल्लाह के नबी उस वक्त तशरीफ लाए तो मुझे एहसास हुआ कि कोई अहम काम है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा अबू बकर कहाँ का इरादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करने लगे कि अल्लाह के नबी मदीना का इरादा है, हिजरत का इरादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ए अबू बकर आप रुक जाइए, मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी इजाजत दे दे और हम दोनों ही साथ में इस सरजमीन से निकले। इससे पहले कि इस वाक़े की तरफ हम मज़ीद तफ़सील से जाएँ, इस बात को समझ लें कि हिजरत का यानी माना और मफ़हूम क्या होता है। हिजरत असल में मुंतकिल होने के माने में आता है। हिजरत मुंतकिल होने के माने में आता है जिसका जिसका आप इस्तिलाही या तशरीही माना जिसको आप कह सकते हो वो उसको हम कहेंगे कि हिजरत का मतलब बलदे शिर्क से, बलदे कुफ्र से बलद इस्लाम की तरफ मुंतकिल होना। बलद कुफ्र और शिर्क से बलद इस्लाम की तरफ मुंतकिल होने को हिजरत कहते हैं। हिजरत अरबी जबान हिज्र से माखूज है। इसका माना है छोड़ना, छोड़ देना किसी चीज को, यानी एक चीज को छोड़ देना। और जब एक चीज को आप छोड़ेंगे तो किसी ना किसी दूसरी चीज को आप क्या करेंगे, इख्तियार करेंगे। चुनांचे हिजरत का माना क्या है, लफ्जी माना छोड़ देने के माने में है और इस्तिलाह शरीयत में हिजरत इस चीज को कहते हैं, इस चीज को कहते हैं जो शेख रहमाउल्लाह अलैह जो यानी जो जो आपके सामने अभी बयान किया गया कि शहर ऐसा शहर जिसमें शिर्क व बिदअत और कुफ्र इस तौर पे आम हो जाए कि इस्लाम के ऊपर अमल करना उसको मुश्किल हो जाए, तो ऐसे शहर को छोड़ दिया जाए और बलद इस्लाम को क्या किया जाए, हिजरत कर ली जाए, बलद इस्लाम की तरफ हिजरत की जाए। चुनांचे ये हिजरत का शरई माना है। ठीक है। अब इसके क्या नुकात है, क्या पॉइंट्स है, कितनी किस्में हैं, इंशाल्लाह वो आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो मुख्तसर अंदाज में रखी जाएगी। पहले इस बात को सुने कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा कि अबू बकर मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी इजाजत दे दे और हम दोनों हमरा होकर हिजरत करें। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है कि हम दोपहर जोहर के वक्त अबू बकर के घर में तशरीफ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह ढाके हुए दरवाजे पर तशरीफ लाए। अबू बकर ने कहा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अल्लाह की कसम कोई खास बात ही आपको इस वक्त ले आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए और अबू बकर से कहा जो लोग आपके पास है उन्हें उन्हें हटा दीजिए, यानी
जो लोग आपके पास मौजूद है उनको उन सबको क्या कीजिए, एक तरफ कीजिए, मैं आपसे तन्हाई में अकेले में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हो, आपकी अहलिया ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे निकलने की इजाजत मिल गई है। अबू बकर ने कहा सात सात ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हाँ। कहा ए अल्लाह के रसूल, मेरी उन दो सवारियों में से एक आप ले जाइए, आप ले लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ये दो सवारियां मेरे पास मौजूद है, इनमें से एक आप ले लीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कीमत से लूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कि कीमत के बगैर मैं इसको नहीं लूंगा, यानी कीमत दे के मैं इसको लूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु निकल गए और सौर नामी पहाड़ के एक गार में 3 रात तक ठहरे गए। असल में इसकी तफसील इस अंदाज से है कि रात के आधे पहर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और उस वक्त मुशरिकीन के मुख्तलिफ गिरोह के नौजवानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया था, यानी चारों तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, आपके आपके घर को घेर लिया था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से उन्होंने क्या किया, चारों जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को एक इहाते में ले लिया और इस ताक में बैठे थे कि मोहम्मद अपने घर से निकले और हम उसको क्या करें, कत्ल कर दें। लेकिन जिनकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करनी है, उनको उनको उनके उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चुनांचे जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। सूरह यासीन की आयत है वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के नबी के घरों के सामने चारों जानिब से बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी अपने हाथ में उठाई। ये आयत पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों के ऊपर मिट्टी डालते हुए निकल गए। उन सब के सर पे अल्लाह के नबी ने मिट्टी डाली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में से निकल गए और मुशरिकीन जो आंख खोले बैठे थे उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई नहीं दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पर्दा हाइल कर दिया, जिसकी वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से निकल पड़े और एक रास्ता तय कर लिया, तो बाद में मुशरिकीन जो अल्लाह के नबी के घर को घेरे बैठे थे, उनको किसी ने आके बताया कि आप लोग यहाँ क्या करते हो। कहा हम तो मोहम्मद के कत्ल के मुंतजिर है, वो निकले, हम उसके मुंतजिर हैं। कहा मोहम्मद तो यहाँ से गुजर चुके हैं और ये तुम्हारे सरों पे मिट्टी किसने डाली है। चुनांचे जब उन्होंने अपने सरों पे देखा तो सबके सरों के ऊपर मिट्टी मौजूद थी और जब अंदर जाके देखा तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे और उन लोगों को एहसास हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से निकल चुके हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं। चुनांचे 3 दिन तक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में छुपे छुपे गए, यानी 3 दिन तक वहां कयाम उन्होंने कयाम किया। अब्दुल्ला बिन अबी बकर और एक जहीन व फतीन लड़का उनके यहाँ रात गुजारता, रात के आखिरी पहर मक्का चला जाता और कुरैश के दरमियान रहता, यानी एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता। वो क्या करता, रात के आखिरी हिस्से के आसपास मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता और कुरैश वालों की बातों को सुन लेता, ताकि कल का इनका क्या प्लान है मालूम पड़ जाए कि इनकी क्या इनके क्या मंशात है, क्या इनके प्लानिंग है। वो तमाम चीजों का मुआयना कर लेता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बता देता। इसी तौर पे आपके खाने पीने के तमाम मामला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों के घर से अंजाम दिए जाने लगे, यानी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हों की बड़ी बेटी है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोशा लाती और वो तोशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश करती और ये दोनों उसमें से क्या करते, नोश फरमाते और माहौल और मुख्तलिफ किस्म के हालात भी बयान फरमाती। इसी तौर पे अपने एक गुलाम को अपने साथ लाती जो भेड़ बकरियां चराते हुए उनके पीछे पीछे आता, ताकि कदमों के निशान जो है भेड़ बकरियों के से वो निशानात क्या हुए, मिट जाए आने और जाने के। ये बड़ी हिकमतें
सहाबा ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने वालों ने अपनाई, जिसकी वजह से मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़राए बनाए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के, उन तमाम वजूहात की बिना पर मुशरिकीन गारे सौर के मुंह तक पहुंचने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को ना पा सके। चुनांचे 3 दिन तक वहां उन्होंने रात गुजारी और तारीकी छा जाने के बाद जब वो जो बच्चा था वो क्या करता, रात में मुशरिकीन का के पास बैठकर उनके मामलात को जांच लेता और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनके तमाम मामलात को पेश कर देता और पूरी उनकी प्लानिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देता। यहाँ तक कि उन्होंने उस शख्स के लिए दियत के 100 ऊँट मुतय्यन कर दिए जो उन दोनों को या किसी एक को लाएगा। यानी मुशरिकीन ने क्या किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या अबू बकर सिद्दीक या उमर में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में से किसी एक को लाए या दोनों को लाए, उसके लिए 100 ऊँट इनाम रख दिए, 100 ऊँट का इनाम रख दिया। लेकिन उन दोनों का अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों के साथ था। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ए अबू बकर, तुम्हें किस बात की फिक्र है, उन दो अशखास के जरिए उन दो अशखास यानी उन दो लोगों के सिलसिले में तुम्हारा क्या गुमान है जिनका तीसरा क्या है, अल्लाह है। यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन और तवक्कुल, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जज्बात और मोहब्बत, ये दोनों चीजें इस वाक़े के अंदर जाहिर होकर उभर कर हमारे सामने आती है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी चुभना हजरत अबू बकर सिद्दीक को पसंद नहीं था। चुनांचे 100 ऊँट की जो इनाम मुतय्यन किया गया, उसके बावजूद ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं पा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि गाग में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर किसी ने अपने कदमों में निगाह डाल दी तो हमें जरूर देख लेगा। यानी जब ये गाग के मुंह तक पहुंच गए, मुशरिकीन गाग सौर के मुंह तक पहुंच गए और बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि अगर ये अपने कदमों को भी देख लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक इनको दिख जाएंगे। और अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इनको बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे इनको देख रहे थे कि मुशरिकीन सामने खड़े हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों की हिफाजत फरमाई और वो देख ना सके। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर फिक्र ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने हदीस रखी भी। तो यहाँ तक कि जब उनकी तलाश कुछ ठंडी पड़ गई तो 3 रात के बाद गार से निकल कर साहिल का रुख किया और मदीना की राह ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 रातों के बाद वहां से निकले और साहिली रास्ते से होकर मदीना की जानिब बढ़ने लगे। जब मदीना के अंसार और मुहाजिरीन ने अपनी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के बारे में सुना तो वो सुबह रोजाना सुबह सुबह क्या करते, हिर्रा नामी एक पहाड़ी थी, एक ऊंचा मुकाम था जहां तक वो जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की आमद का इंतजार करने लगते, यहाँ तक कि मुंतजिर होने लगते और सूरज जब तक बाकी रहता, जब तक डूबता नहीं, जब तक वो उसी जगह पे मुकीम रहते कि अल्लाह के नबी दिख जाए, अल्लाह के नबी आ जाए। इस अंदाज से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर रहे। जब वो दिन दिन आ गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यानी तो दिन बुलंद हो जाने और गर्मी सख्त हो जाने पर लोग अपने घरों को चले गए थे। मदीना की किसी पहाड़ी पर एक यहूदी अपनी किसी जरूरत से इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। उसने देखा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को आते हुए देखा। सराब उन्हें वाजे करता जा रहा था। वो बे इख्तियार बुलंद बुलंद आवाज से चिल्लाता हुआ मदीना वालों को आवाज देने लगा और कहने लगा, अरब वालों, ये रहा तुम्हारा वो नसीब, वो इज्जत जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। नाचे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए उमड़ पड़े। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, अल्लाह के नबी की तकरीम के तौर पर और इस बात का इजहार के लिए वो
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد اور آپ کے دفاع کے لیے مستعد ہے، ہتھیار بھی اپنے ساتھ لیتے آئے رضی اللہ عنہم۔ ہرا کے کھلے حصے میں انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ انہیں لے کر دائیں طرف ہٹ گئے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں اترے اور ان کے یہاں چند راتیں قیام کیا اور مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حدود کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، دوسرے لوگ بھی آپ کے راستے میں ملاقات کرتے چلے جا گئے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو لوگ راستوں اور گھروں کے اوپر نکل آئے، بچے غلام کہتے تھے اللہ اکبر، رسول اللہ آ گئے، اللہ اکبر، محمد آ گئے۔ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد لمبا ڈیٹیلی واقعہ ہے، ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں میزبان بن جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میری اونٹنی جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ جس کے گھر پہ رکیں گی میں اسی کے یہاں مہمان بنوں گا۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ اونٹنی رکی، اور انشاءاللہ سیرت کی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم مزید ڈیٹیل سے اس واقعے کو ذکر کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکۃ المکرمہ سے نکلے اور مدینۃ المنورہ پہنچ گئے، اور بیچ میں بھی چند واقعات ہوئے جو اختصاراً آپ کے سامنے بیان نہیں کیے گئے، جیسے سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھا گیا، ابھی انشاءاللہ سیرت کی کلاس میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ 3 سال نماز کے فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی، یہاں تک کہ مدینۃ المنورہ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون اور مدد فرمائی، اور یہ مدینۃ المنورہ وہ مقام بنا، وہ سینٹر بنا کہ جہاں سے آپ یہ جان لیجئے کہ جہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچا، پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات پہنچتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسلام مدینۃ المنورہ کے یعنی آپ دیکھیں مدینہ ہی سے مدینہ کو اللہ نے سینٹر بنا دیا، اور آج بھی آپ دیکھیں تو مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں سے دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین، اللہ کی توحید کے جو معاملات انجام دیے جاتے ہیں، دنیا کے کسی مقام سے ایسے معاملات انجام نہیں دیے جاتے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کفر سے یعنی مکۃ المکرمہ سے جب آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے راستوں کو بند کر دیا گیا، تمام تر آزمائشیں اور مصیبتیں اور ظلم و ستم کے معاملات آپ کے ساتھ انجام دیے جانے لگے، یہاں تک کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا، اپنی عبادات کو بجا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد آپ اور آپ کے ساتھی یہاں سے نکل جائیے اور مدینہ کی جانب ہجرت کیجیے۔ تو دیکھیں اگر ایسی کوئی سرزمین ہے جہاں اس انداز سے اہل اسلام کے اوپر اس انداز سے ظلم و ستم کیے جائے کہ ان کی عبادات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس شکل میں اس مقام سے ہجرت کرنا اور اس مقام سے دوسری جانب چلا جانا، یہ اہل ایمان کے اوپر کیا ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کی مزید ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ بہرحال مقصود جو یہ ہے اس واقعے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کا یہ تمام واقعہ کئی اعتبار سے نمایاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور آپ کے تمام تر معاملات کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے امید رکھتا ہے، یقینی طور پہ اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ لوگ اس کے جلدی جلدی جواب دیں گے انشاءاللہ، پھر چند باتیں آپ کے سامنے اگلے سوال سے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کون کس شخص کے پاس گئے اس بات کو کہنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی ہے، ہم انشاءاللہ ساتھ میں نکلیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق جی، عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے گھر کے ارد گرد مشرکین نے کس نیت سے آپ کا گھیراؤ کیا تھا؟ ان کا قتل کرنے کی نیت سے، جی، قتل کی نیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی نیت سے اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے رات کے آدھے پہر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا، کیا معاملے کو انجام دیتے ہوئے نکلے؟ دو کام کیے تھے، جی بتائیے۔ ایک مشرکین کے سروں پہ مٹی ڈالی اور دوسرا کتاب اللہ کی کون سی آیت پڑھتے ہوئے نکلے تھے؟ یاسین، سورہ یاسین یاسین کی کی تلاوت پڑھتے سورہ ہیں۔ جی، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مشرکین کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے۔ اچھا، ایک چیز یہاں میں آپ سے پوچھوں کہ سروں پہ مٹی ڈالنے کی حکمت کیا تھی؟ سروں پہ مٹی ڈالنے کی حکمت کیا تھی؟ جی ان کو ذلیل کرنے کی۔ جی، اور کوئی حکمت؟ اور کسی کے ذہن و دماغ میں کوئی بات آئی ہو تو بتائیے۔ ایک تو ہو گئی ذلیل کرنے کی، ٹھیک ہے، ان کے ارادوں میں پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں۔ جی ان کو ان کے ارادوں کو خاک میں ملنے کے لیے، جی خاک میں۔ جی بے شک، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، ان کو ذلیل کرنے کی بھی ٹھیک ہے کہ ان کو معلوم، ذلیل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی کوئی تذلیل کی، مطلب یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ تم چاہے کتنا ہی مضبوط قلعہ بنا لو، گھیراؤ بنا لو مجھے قتل کرنے کا، اگر اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہ کہ ان کے پاس ایک ثبوت موجود ہو جائے کہ ہمارے سروں پہ یہاں سے کسی نے مٹی ڈالتے ہوئے کوئی گزرا ہے، تو کسی ایک شخص کے اوپر نہیں بلکہ سب کے اوپر اللہ کے نبی نے مٹی ڈالی تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ یہاں سے محمد نکل چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی حکمت تھی کہ مشرکین کے سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے کہ چاہے تم کتنا ہی کچھ کر لو، اگر اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی ہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی ہے۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جی بے شک۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو کہاں جا کے آپ نے 3 دن تک قیام کیا؟ غار حرا، نہیں، غار ثور۔ غار سور سے، جی، غار ثور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام کیا، 3 راتوں تک اللہ کے نبی وہاں رہے۔ کون اللہ کے نبی کے لیے توشہ لایا کرتے تھے؟ حضرت اسماء، جی، اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر رضی وہ تو اللہ۔ ان کے گھر سے آتا تھا نا، لانے والے تو کوئی اور تھے شاید۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہجرت کا توشہ لائے تھے، ایک تو غلام لاتے تھے 3 دن تک کے، لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے توشہ لایا ہجرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توشے کو جو کھانے کی چیزیں تھی اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کیا کیا، اپنے زاربند کو کھولا اور اس کے 2 حصے کیے، اور ایک حصے سے اپنے کپڑے کو باندھا اور دوسرے حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھ کے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ایک لقب دیا۔ وہ لقب کیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ صدیق، نہیں، صدیق تو حضرت ابو بکر کا لقب تھا۔ اللہ کے نبی نے ذات النطاقین، ذات النطاقین یہ لقب دیا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو۔ ذات النطاقین کا مطلب ہوتا ہے
दो जागबंद वाली, यानी एक जागबंद से उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े को बांध लिया और दूसरे से अल्लाह के नबी के तोशे को बांधा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को देखा और अल्लाह के नबी मुस्कुराए, अल्लाह के नबी खुश हुए और अल्लाह के नबी ने उनको लक़ब दिया कि ज़ातुन नताक़ैन है ये, तो यानी ये दो जागबंद वाली है। नाचे फिर अल्लाह के नबी वहां से निकले, फिर वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और अल्लाह के नबी ने साहिली रास्ता पकड़ा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे और उसकी पूरी डिटेल इंशाअल्लाह कि बीच में कैसे कैसे वाक़यात पेश आए, वो तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम सीरतुन नबी की क्लास में जब हिजरत का वाक़या आएगा इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। जी, आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी, कोई सवाल नहीं है किसी का? चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह बकिया आगे का जो वाक़या है, आगे की जो तफसील है इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरीके से हम सबको इल्म सीखने, सिखाने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इसी तरीके से, जिस तरीके से हम क्लासेस में जमा होते हैं, जुड़ते हैं, उसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जमा फरमाए, या हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। आमीन। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।